Hello students, in our chapter of rotational dynamics, we are going to start with the last point of the chapter, okay? And the name of that point is rolling motion. Okay, it's very interesting, okay? खूप interesting आहे आणि सोपं पण आहे खूप. Okay. Now first of all, what do you mean by rolling? Now you should understand meaning of some words like sliding, skidding, okay? Then rotational motion. Okay, म्हणजे इकडे बघा, जर का if this is your surface, there is a block kept on the surface, and if you apply the force on the block is in motion, okay? But that is which motion? That is a linear motion, okay? And basically it is a skidding or slipping kind of motion. It is getting skid or slipped on the surface, okay? But on the same surface, if you keep a wheel, okay? एखादं व्हील ठेवलं आपण, the wheel skid नाही होत, wheel moves like this, okay? So wheel is also going ahead, wheel पण सरळ चाललंय, okay? म्हणजे first of all wheel performs which motion? Linear motion, कारण ते सरळ चाललंय, okay? Second, जर तुम्ही wheel कडे ऑब्झर्व केलं तर wheel तर गोल गोल पण फिरते, म्हणजे body is rotating about itself, means there is which motion? Rotational motion also. Okay, so how many motions are involved in this motion of wheel? Linear and rotational, both are involved. So a motion in which both these motions are involved, okay, that motion is called as rolling motion. Okay, so this is the simplest concept of rolling motion. A motion in which a linear and rotational is involved. Okay, rolling motion is a combination of these two motions. Linear म्हणा किंवा ट्रान्सलेशनल म्हणा. So rolling motion is a combination of translational and rotational motion. ठीक है? Okay. Now you should understand that in rolling motion, the different parts of the body are in contact with the surface at different time. आता हा surface contact मध्ये थोड्या वेळाने हा येणार आहे, थोड्या वेळाने हा येणार आहे. A body rolls, okay? घासत गेली, a body slides over. Wheel rolls over, okay? तुम्ही जर का एखादा छोटा बॉल घेतला, फुटबॉल किंवा क्रिकेटचा बॉल आणि ग्राउंडवर असं केला तर तो रोल होतो, ओके? तो स्लाइड नाही होत, इट डजंट स्लाइड, इट रोल्स. सो वी आर स्टडीइंग रोलिंग मोशन. सो बेसिकली तुम्हाला कळलं असेल की रोलिंग शेवटी का शिकवतायत रे, कारण रोलिंग मध्ये रोटेशनल आहे, म्हणून आपण पहिले रोटेशनल शिकलो. रोटेशनल मध्ये सर्क्युलर पण आहे आणि लिनियर तर आहेच आहे, ओके? सो दॅट्स व्हाय वी आर लर्निंग दिस रोलिंग मोशन. नाउ आता थोडं डिटेल मध्ये बोलू. नीट बघा, ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम, पे अटेन्शन. This is the surface and this is a wheel, okay? Now this is center of mass, बरोबर? Okay? And the wheel is rolling on the surface. Okay? Wheel is rolling on a surface. Okay? Now नीट बघा. If you take this particle, okay, तो पार्टिकल आता इथे थोड्या वेळाने तो पुढे पण जाणार आहे, म्हणजे त्याचं ट्रान्सलेशनल मोशन होते. येस, पण ट्रान्सलेशनल मोशन होताना तो पण गोल फिरतोय ना असा, म्हणजे फक्त ट्रान्सलेशन नाही, त्याचं सर्क्युलर मोशन पण होते आणि तो पुढे पण चाललाय. ओके, ठीक आहे. सो देयर आर मेनी पार्टिकल्स which are performing circular motion as well as linear motion, okay? But can you tell me a particle, one single particle which is performing purely translational motion, no rotational at all? असा कुठला पार्टिकल आहे ज्याचं रोटेशनल मोशन होतच नाही? तर हा तो पार्टिकल आहे सेंटरचा. ओके, हे बघा, जर काही बॉडी अशी रोल होत असेल,
ओके, तर त्याचा ऍक्सिस कुठून जाईल रे? द ऍक्सिस विल पास थ्रू दिस लाईन लाईक दिस ना, सेंटर मधनच जाईल ना ऍक्सिस. आणि ऍक्सिस वरचे पार्टिकल कधीच रोटेट होत नाही. ऍक्सिस वरचे पार्टिकल स्टेशनरी असतात. म्हणजे हा जो पार्टिकल हा इथेच राहील, हा गोल नाही फिरणार. गोल नाही फिरते म्हणजे नो रोटेशनल मोशन, म्हणजेच हा फक्त पुढे चाललाय. सो दॅट परफॉर्म्स प्युअरली ट्रान्सलेशनल ऑर लिनियर मोशन. म्हणजे हा फक्त लिनियर मोशन करतोय, हा रोटेशनल करत नाहीये. बाकीचे सगळे दोन्ही करतायत, रोटेशन पण आणि लिनियर पण. समजलं? ओके, सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, बाकी सगळ्यात सोपं मोशन रोलिंग मोशन आहे. ओके, नाव रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, ट्रान्सलेशनल म्हणजे लिनियर आणि रोटेशनल. आता आपल्याला एक छोटंसं डेरिव्हेशन करायचं 2-3 स्टेपचं. एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. सो वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. ठीक आहे, आता सिंपल आहे. व्हॉट इज एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ energy of linear motion and energy of rotational motion. So we'll write down the formula. बघा इकडे energy E rolling लिखो इथे. E rolling is equal to E translational plus E rotational. Okay, E rolling is equal to E translational plus E rotational. आता what is kinetic energy in translational motion? Half mv square. Everybody knows it. What is kinetic energy in rotational motion? Half I omega square. हे आपण प्रूफ केले या चॅप्टर मध्ये. याचा प्रूफ केला आपण याच्या रोटेशनल डायनामिक्स जेव्हा सुरू केलं आपण रोटेशनल मोशन, त्यातला पहिला प्रूफच हा होता, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. गेटिंग इट? ओके, आता मला वाटतं या टर्म्सचे नावं तुम्हाला सांगायची गरज नाही, तरी पण मी तुम्हाला एकदा सांगतो. M stands for mass, V linear velocity, ओमेगा angular velocity, I moment of inertia. ओके, आता बघा हाफ m v स्क्वेअर, याला काहीच करायचं नाही, प्लस नीट बघा आता हाफ I म्हणजे कोण? इनर्शिया. इनर्शियाचा मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला शिकवला होता, mk स्क्वेअर radius of gyration, okay, into omega. What is omega? V upon r square. Okay, इथे मी reason लिखो, since I is equal to mk square and V is equal to r omega. Okay, ठीक आहे. सर बुक मध्ये कॅपिटल सिम्बॉल्स वापरलेत म्हणून आपण पण सगळे कॅपिटल वापरले, चालेल. आता नीट बघा, v चा पण स्क्वेअर, r चा पण स्क्वेअर, कॉमन काय निघेल? 1/2 mm. इथे पण v चा स्क्वेअर, इथे पण v चा स्क्वेअर, कॉमन निघालं. सो काय राहिलं इथे? 1 प्लस हाफ गेला, m गेला, कोण उरला? k स्क्वेअर आणि खाली r स्क्वेअर. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ विच मोशन? रोलिंग मोशन. So this is the formula of kinetic energy or energy of rolling motion. बघा, लिटरली 2 स्टेप मध्ये उत्तर आलं. याला काही करायचं नाही, I ला mk स्क्वेअर लिहायचं, ओमेगाला v अपॉन r लिहायचं, सबस्टिट्यूट, यू गॉट दैट, यू विल गेट दिस. ओके, E equal to half mv square in bracket 1 plus k square upon r square. m is mass, v is linear velocity, r is radius. कुठलाही रोल होणारा ऑब्जेक्ट स्पेरिकल किंवा सर्क्युलरच असतो, त्यामुळे त्याला रेडियस असणारच आहे. अँड के इज रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, ठीक आहे. दिस इज अ व्हेरी स्मॉल डेरिव्हेशन विच इज देयर इन युअर बुक ऑल्सो. ओके, ठीक आहे. नाउ विल गो अहेड. ओके, आता आपल्याला काय करायचं बघा. नाउ ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाऊन. ओके, ऑब्जेक्ट असा इन्क्लाइंड वरनं रोल होत खाली येतो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स इक्वेशन ऑफ velocity and acceleration. ओके, म्हणजे जो ऑब्जेक्ट रोल होतो त्याची वेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन काढतो आपण, हे लक्षात ठेवा. ओके, सो नेक्स्ट डेरिव्हेशन इज linear velocity and linear acceleration while
प्युअर रोलिंग डाऊन ऑन इन्क्लाइंड प्लेन. प्युअर रोलिंग म्हणजे काय सांगतो मी तुम्हाला इकडे बघा. वी आर फाइंडिंग लिनियर velocity and linear acceleration of pure rolling motion on an inclined plane. Linear velocity and linear acceleration of pure rolling motion on an inclined plane. ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा या शब्दाचा अर्थ काय आहे. इन्क्लाइंड प्लेन म्हणजे सरळ रस्ता नाहीये. देयर इज अ प्लेन विच इज इन्क्लाइंड. ओके. This distance is the height h. Okay. आणि इथे तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट काढतो मी. Okay, and that object is going to come down. Okay, it's an inclined plane. Okay, याचा अर्थ काय रे. Here there is an angle and this angle is theta. Okay, ठीक आहे. आणि तो ऑब्जेक्ट इथून इथे सेंटर ऑफ मास झालं ना, इथून इथपर्यंत येणार आहे जमिनीवर. ओके. सो दिस बिकम्स इट्स डिस्प्लेसमेंट. हे त्याला एस नाव देऊ आपण. फॉलो युअर बुक लेवल. सो दिस इज एच, दिस इज एस, दिस अँगल इज 90. फाईन. ओके. सो आता इथेच बघा थोडी साइन थीटा. Sin theta is equal to h upon L. Therefore, h is equal to L sin theta. इथे त्यांनी बुकमध्ये h equal to L sin theta दिले. कसं आलं कळलं. ओके. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी कुठला प्लेन काढला. इन्क्लाइंड प्लेन. आपल्याला काय काढायची. लिनियर वेलॉसिटी अँड लिनियर एक्सेलरेशन ऑफ प्युअर रोलिंग. प्युअर रोलिंग का. तो जो बॉल आहे समजा स्पेरिकल बॉल आहे तर तो रोल होत खाली आला पाहिजे. तो असा घसरत नाही गेला पाहिजे. इट शुड नॉट स्किड, इट शुड रोल डाऊन. ओके. प्युअर रोलिंग पाहिजे आपल्याला. कुठंच असं घासला नाही पाहिजे. रोलच होत गेला पाहिजे. ओके. ठीक आहे. काय काढायचं आपल्याला. लिनियर वेलॉसिटी आणि नंतर एक्सेलरेशन. आय विल स्टार्ट विथ द लिनियर वेलॉसिटी. पे अटेन्शन. सो लिनियर वेलॉसिटी. ओके. पहिले आपण लिनियर वेलॉसिटी काढू. बघा एकदम सिंपल आहे. ओके. डू यू नो कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके. टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कन्झर्व. मग जेव्हा हा टॉपला होता, दिस बॉल, दिस स्फिअर वॉज ॲट द टॉप, थांबला होता, त्यावेळेस त्याच्याकडे कुठली एनर्जी होती. पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी ॲट टॉप. ओके. आता तो खाली आला. ओके. मूव्ह व्हायला लागला. सगळी पोटेन्शियल एनर्जी कशात कन्वर्ट झाली. कायनेटिक. पण कुठली कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी ऑफ विच मोशन. रोलिंग. कारण तो रोल होत खाली येतोय. Okay, so what is the formula of potential energy? mgh. ठीक आहे. height h आहे ना. What is kinetic? What is energy of rolling motion? आत्ताच दिलं होतं आपण. half mv square 1 plus कलर m get cancel. 2 इकडे घ्या. 2gh equal to कोण आहे हा. v square. Hello? So what is V? V is equal to under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. So I got the equation of V. V stands for what? Linear velocity. कळलं. ओके. एका स्टेप मध्ये आन्सर आहे. काय केलं गेलं. टॉपला होतं कुठली एनर्जी. पोटेन्शियल. खाली कसा आला. रोल होत. सो पोटेन्शियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ विच मोशन. रोलिंग. हे आताच प्रूफ केलं म्हणून डायरेक्ट लिहून टाकलं. mg is equal to this. m gets cancel. अरेंज करा. v is equal to under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. ठीक है. ओके.
झालं. आता दुसरं काय काढायचं होतं, लिनियर व्हेलॉसिटी झाली, आता काय काढायचं, लिनियर ऍक्सिलरेशन. बघा लिनियर ऍक्सिलरेशन. ऍक्सिलरेशन काढायचं ना. सो आय एम गोइंग टू यूज कायनेमॅटिकल इक्वेशन. ओके, कायनेमॅटिकल इक्वेशन. बघा जेव्हा तो टॉपला होता तेव्हा इनिशियल व्हेलॉसिटी किती, 0. ओके, initial velocity is 0. It will come down with some acceleration, so it will cover some distance. Okay, तो distance, मग त्यांनी इथून इथपर्यंत किती डिस्टन्स कव्हर केलं, सो डिस्प्लेसमेंट s ला त्यांनी s च वापरले. ओके, जेव्हा तो खाली आला तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी किती होती, हे काय, √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. आणि राहिलं कोण, a तुम्हाला काढायचं आहे. बघा इनिशियल 0, फायनल ही, डिस्प्लेसमेंट s, a माहित नाही. सो युजिंग थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन, वापरा थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन. काय असतं रे, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. कॉमन v स्क्वेअर आहे का, v आहे ना, हा v आहे, हा v स्क्वेअर आहे, करा स्क्वेअर रूट जाईल, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s. 2 तसाच, a ला ऍक्सेलरेशन काढायचे, डिस्प्लेसमेंटला s च नाव दिलंय म्हणून s. ओके, 2 गेट्स कॅन्सल. सो a इक्वल टू gh अपॉन s 1 plus k square upon r square. So this is the equation of acceleration. Okay, तुमच्या बुक मध्ये हे पण इक्वेशन दिलेले आहे, a equal to. Fine. Okay, I will find out one more equation for you. Okay, बघा इकडे. पहिले आपल्याला काय, पहिले समजून घ्या आपण करतोय काय. पहिल्यांदा आपल्याला काढायची होती लिनियर व्हेलॉसिटी, ती आपण काढली. मग आपल्याला काढायचं होतं लिनियर ऍक्सिलरेशन, ते पण आपण काढलं. लिनियर व्हेलॉसिटी आणि लिनियर ऍक्सिलरेशन. पण इथे बघा मी सुरुवातीला दिले h इक्वल टू l साइन थीटा. सॉरी माझी काय चूक झाली, मी इथे l लिहिला पण इथे s लिहिलाय, इकडे लक्ष नाही दिलं. सॉरी, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूस ना, सो s साइन थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s, सो h इज इक्वल टू s साइन थीटा. म्हणजे इथे h च्या जागी काय टाका, a equal to g upon s 1 plus k square upon r square. आणि त्या h ला द्यायचं s sin theta, s gets cancel. So a is equal to g sin theta upon 1 plus k square upon r square. This is one more equation of acceleration. तुमच्या बुक मध्ये हे इक्वेशन आहे. ओके, g sin theta upon, जर तुम्हाला h आणि s माहिती असेल तर हे वापरा, थीटा माहिती असेल तर हे वापरा, तुम्ही कुठलेही वापरा. ओके, सो बघा आपण काय शिकलो आज, रोलिंग सगळ्यात सोपं मोशन आहे. रोलिंग मोशन म्हणजे काय, एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, लिनियर व्हेलॉसिटी अँड लिनियर ऍक्सिलरेशन ऑफ प्युअर रोलिंग मोशन ऑन एन इन्क्लाइंड प्लेन. इन्क्लाइंड बरं का, अँगल वाला, स्ट्रेट नाही. ओके, आता इथे खाली ना काही रिमार्क्स दिलेले. ओके, there are some remarks given about this. Okay, that remarks we will study tomorrow. Okay, or in next lecture. Next lecture will be the final lecture of this chapter. त्यात आपण रिमार्क्स, फॉर्म्युलेज आणि राहिलेलं न्यूमेरिकल सगळं संपूर्ण. ओके, बट मेक शुअर दिस इज व्हेरी इझी पार्ट, सो गो थ्रू इट. हे फॉर्म्युले लक्षात, तुम्ही म्हणाल मी तुम्हाला अजून थोडं एक्स्ट्रा सांगतो जेई साठी. काय काढणार आहे आपण, व्हेलॉसिटी, कुठली व्हेलॉसिटी, लिनियर. काय काढलं, ऍक्सिलरेशन. कुठलं ऍक्सिलरेशन, लिनियर ऍक्सिलरेशन. मग सर टाइम पण काढता येईल तुम्हाला. टाइम त्यासाठी पहिलं कायनेमॅटिकल इक्वेशन वापरा. काय असतं फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a2. टॉपला म्हटल्यावर u किती, 0. v हे काय, v a हे काय, a कुठला पण एक वापरा. आणि मग कोण काढू शकता तुम्ही, टाइम. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये टाइमचं काढलं नाही म्हणून मी पण काढलं नाही, पण ते तुम्ही काढू शकता. रेफरन्स बुक मध्ये तुम्हाला टाइमचं पण इक्वेशन घ्या. ओके, सो तुम्ही सहज काढू शकता लिनियर व्हेलॉसिटी, ऍक्सिलरेशन अँड टाइम.
युझिंग कायनेमॅटिकल इक्वेशन मी सांगितलं ना, त्याच्या 5 क्वांटिटी आहे, U, V, A, S आणि T. त्या कुठल्याही काढू शकता तुम्ही बाय युझिंग कायनेमॅटिकल इक्वेशन. ओके, सो गो थ्रू दिस पार्ट. टुमॉरो विल फिनिश द चॅप्टर.